जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর যে দিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ না পায় পৃথিবীর যে দিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ নাই পৃথিবীর যে দিকে তাকায় দরদি আর তো কেহ নাই জগতে তুমি দরদি দে সরদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জগতে তুমি দরদি দে সরদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার আশে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করাও না মদনী মদিনে वाले আমার স্বপ্নে এসো না মদনী মদিনে वाले জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ তব রোজার
হাজি মদিনায় যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ কতই হাজি মদিনায় যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में तो वो रोजार जियारते কত হাজি মদিনায় যায় দেখাও না আমাকেও তোমার দরবার ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখাও না আমাকে তোমার দরবার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে খোদাকে সে জন পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে খোদাকে সে জন তুমি তো খোদাকে পাবার একক দারিয়া রাসূলুল্লাহ তুমি তো খোদাকে পাবার একক দারিয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার दीदार या रसूलल्लाह जीवने হবে কি তোমার दीदार या रसूलल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার दीदार या रसूलल्लाह হাসরের দিনে করবেন পার যত সব উম্মত গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ या हबीबल्लाह হাসরের দিনে করবেন পার যত সব
উম্মত গুনাহগার আমিও হই যেন সেই দিন উদ্ধার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও হই যেন সেই দিন উদ্ধার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের মধ্যে দুরূদ শরীফের অসংখ্য এবং অগণিত ফজিলত রয়েছে, অনেক ফজিলত রয়েছে, যার মধ্যে হতে একটি খুবই চমৎকার ফজিলত হচ্ছে ফেরদাউসুল আখবার কিতাবের মধ্যে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্না আনজাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আহওয়ালিহা ওয়া মাওয়াতিনিহা আকসারুকুম আলাইয়া সালাতান ফি দারিদ দুনিয়া। অর্থাৎ প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, হে লোক সকল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজ উম্মতীদের সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন, হে লোক সকল, নিঃসন্দেহে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আপনারা জানেন যে কাল কিয়ামতের দিন, যার ব্যাপারে কোরআনে পাকে রয়েছে যে সেদিন ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে, হ্যাঁ, বাপ থেকে মা থেকে সন্তান পলায়ন করবে, বন্ধু থেকে বন্ধু পলায়ন করবে, কেউ কারো সঙ্গ দিবে না। এমন এক ভয়াবহ দিন হবে, হ্যাঁ, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয় মা তার সন্তানের কাছে, সন্তান তার মায়ের কাছে, তারা একে অপর থেকে পলায়ন করবে, এমন ভয়াবহ সেই দিন পরিস্থিতি হবে। আর সেই দিন যদি আমরা বাঁচতে চাই তো সেই মুক্তির উপায় হবে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। তো এর দ্বারা বুঝাই যাচ্ছে যে দুরূদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত কত। তো আসুন সওয়াবের উদ্দেশ্যে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নেই। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভালো ভালো নিয়ত। যে কোনো কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেওয়া দরকার, কেননা হাদিস শরীফে এসেছে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, মুমিনের আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, আমি একটা কাজ করছি, সেটা লোক দেখানোর জন্য করছি, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করছি, না কাউকে ছোট সাব্যস্ত করার জন্য করছি, এটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? নিয়তের উপর। হ্যাঁ, যদি আমি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করি তাহলে বিশুদ্ধভাবে আমি এটার পরিপূর্ণ সওয়াব পাবো। কিন্তু যদি লৌকিকতার জন্য করি, লোক দেখানোর জন্য করি, হ্যাঁ, বা নিজের বরত্ব ভাব দেখানোর জন্য করি, তাহলে কিন্তু সেটার সওয়াব পাবো না। তো নিয়তের উপর নির্ভর করে প্রতিটি আমল। আমাদের কি করা উচিত যে যখনই আমরা কোনো ভালো কাজ করব এর পূর্বে ভালো ভালো কিছু নিয়ত করে নেব। কেননা কিছু উদাহরণ দেই, যেমন আমরা খাবার খাই, খাবার খাওয়ার সময় আমাদের বেশিরভাগ সময় এটা নিয়ত থাকে যে অনেক বেশি ক্ষুধা লাগলে এটা নিয়ত থাকে আমার পেটটা যেন ভরে যায়, জাস্ট এতটুকু নিয়ত থাকে। তারপর কি হয়, খাবারটা অনেক বেশি মজা হলে
তখন এটা মাথায় থাকে যে এই গোস্তের তরকারি বা এটার তরকারি খেলে অনেক ভাল লাগবে, মজা লাগবে। কিন্তু যদি এই জায়গায় মজা তো লাগবেই, হ্যাঁ, ক্ষুধা তো নিবারণ হবেই, এর সাথে সাথে যে যদি এটা নিয়ত করে নেই যে আমি এই খাবার খাচ্ছি, এর দ্বারা যা শক্তি হবে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য ব্যয় করব, বা যদি এটা নিয়ত করে নেই যে আমি এই খাবার খেয়ে তো যা শক্তি হবে কাজ করব, তো এটা নিয়ত করে নিলাম যে আমি এই খাবার খেয়ে যা শক্তি হবে তা দ্বারা হালাল উপার্জন করব, বা এই খাবার খেয়ে যা শক্তি হবে তা দ্বারা আমার সন্তান পরিবারের হক আদায় করব। তাহলে কি হবে, এই খাবার খাওয়াটাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে, অর্থাৎ এই খাবার খাওয়ারও আমি সওয়াব পাবো, কেননা এটা আমি কিছু ভালো ভালো নিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম পালনের জন্য করছি। তো আল্লাহ তাআলা চাইলে এভাবে আমাদের ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো আসুন আমরা নিয়ত করে নেই যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করব, যা শিখব তার উপর আমল করার চেষ্টা করব এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কিতাবের মধ্যে এসছে ইনদা যিকরিস সালিহিনা তানাজ্জালুর রাহমা, যে যখন আল্লাহর নেক বান্দাদের, হ্যাঁ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আলোচনা করা হয় তখন রহমত নাজিল হয়। তো সেই রহমতের অংশ আজ আমরাও নিতে চাচ্ছি, আজ আমরাও পেতে চাচ্ছি। তো আজ ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলার একজন নেক বুজুর্গ বান্দার আলোচনা এখানে করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আচ্ছা, এই ঘটনাটা হচ্ছে 1300 হিজরির কথা। 1300 হিজরি বলতে এখন চলতেছে 1445 হিজরি, হিজরি সন অনুযায়ী এখন চলতেছে 1445 সাল হিজরি সন। তো 1300 হিজরি মানে প্রায় 5 বছর কম, হ্যাঁ, 150 বছর আগের কথা। সেই সময় একজন বুজুর্গ ছিলেন যার নাম ছিল মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হজরত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। তখন তার বয়স মুবারক ছিল 27 বছর। তার সম্পর্কে সামনে এই পুরো বয়ানের মাধ্যমে বিস্তারিত জানবেন তার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল। কিন্তু এখানে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি যে তার বয়স তখন ছিল 27 বছর। সেই সময় গ্রীষ্মকাল ছিল, খুব গরমের দিন ছিল, আর তিনি একজন অনেক বড়, নিজের যুগের এবং পরবর্তী যুগের সবচেয়ে বড় মুফতি, সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, সবচেয়ে বড় গবেষক ছিলেন, সবচেয়ে বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত তার মতো আলিম দুনিয়াতে কেউ আসেনি, অর্থাৎ তার পরবর্তী যুগে। তো তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এত বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন, তো স্বাভাবিক ব্যাপার তিনি গবেষণাও অনেক বেশি করতেন। আলিম তো ইলম দ্বারা হয়, আলিম জ্ঞান দ্বারা হয়, আলিম বক্তৃতা দ্বারা হয় না। হ্যাঁ, যে ভালো বক্তৃতা করতে পারে সেই আলিম এরকম না, যে ভালোভাবে কথা বলতে পারে সেই আলিম এরকম না। আলিম কি দিয়ে হয়? আলিম আসছে ইলম থেকে। ইলম হচ্ছে জ্ঞান, বিদ্বান ব্যক্তিকে আলিম বলে। তো আলিম হয় জ্ঞান থেকে। তো স্বাভাবিক তার সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে নলেজের সাথে, জ্ঞানের সাথে। তো তিনি সারাদিন জ্ঞান অর্জন করতেন, জ্ঞান বন্টন করতেন। গবেষণার জন্য যারা জানেন যে গবেষণা করতে হলে, রিসার্চ করতে হলে কি করতে হয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিতাব অধ্যয়ন করতে হয়। অন্যান্য কিতাব সচরাচর যে আমরা বই পড়ি, স্বাভাবিক একটা বই খুললাম, রিডিং পড়ে চলে গেলাম, এমন না। গবেষণার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে গবেষণাটা করতে হয়। তো তিনি গবেষণা করতেন। তো গবেষণা করতে করতে এক সময় তার গরম লাগলো, তো তিনি গোসল করতে গেলেন। সেই সময়টা দুপুরের বেলা ছিল, দুপুরের সময় ছিল, গোসল করতে গেলেন। গোসল করার সময় যখন তিনি মাথায় পানি ঢালছিলেন, তখন তার অনুভব হলো যে মাথা থেকে কি যেন তার চোখ পর্যন্ত পড়ছে। তো তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন, চিকিৎসকের কাছে গেলেন। যাওয়ার পর চিকিৎসক তার চোখ দেখে এবং যাচাই বাছাই করে চিকিৎসক বলল যে আপনার অনেক বেশি কিতাব পড়ার কারণে, অনেক বেশি গ্রন্থ অধ্যয়নের কারণে আপনার চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছে।
আপনি 15 দিন পর্যন্ত কিতাব পড়বেন না। তাকে নিষেধ করে দিলেন যে 15 দিন পর্যন্ত আপনি আর কিতাব পড়বেন না। এখন এত বড় আলিমে দিন, হ্যাঁ, যুগের সবচেয়ে বড় আলিমে দিন, স্বাভাবিক তার কাছে মানুষ মাসলা মাসাইল জিজ্ঞাসা করার জন্য অনেকে আসতো, অনেকে জানার জন্য আসতো। তো তার তো 15 দিন কেন, 15 মিনিটও বসে থাকা চলে না। তো তিনি কিভাবে বসে থাকবেন? তো তিনি চিন্তা করলেন, তিনি নবী প্রেমিক ছিলেন, আশিকে রসুল ছিলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আচ্ছা চিকিৎসক বলছিল যে 20 বছর পর আপনার চোখে ছানি রোগ দেখা দিবে, আর তখন ছানি রোগ যদি দেখা দেয় 20 বছর পর আপনি অন্ধ হয়ে যাবেন, দেখতে পারবেন না। তো আল্লাহ হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির এটা যে কারোর জন্য একটু কষ্টের বিষয় হয়, চিন্তার বিষয় হয়, যে কাউকে চিন্তায় ফেলে দিতে পারে। যদি বা 20 বছর পর আল্লাহ তাআলা না করুক কাউকে যদি ডাক্তার এভাবে বলে, তাহলে সে চিন্তা করবে যে আমি 20 বছর পর অন্ধ হয়ে যাব, 20 বছর পর দেখতে পারবো না, হ্যাঁ, এটা চিন্তায় পড়ে যাবে সে। কিন্তু আল্লাহ হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আশিকে রসুল ছিলেন। কেমন আশিকে রসুল ছিলেন যে তার যারা বিরোধিতা করত, হ্যাঁ, ভালো মানুষের তো বিরোধী থাকে, তার যারা বিরোধিতা করত তারাও তার ইশকে রসুলের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করতো না। তারা জানতো যে আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মতো আশিকে রসুল কেউ নেই। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তো আশিকে রসুল ছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, তার একটি হাদিস স্মরণ আসলো। এই হাদিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস, মনোযোগ সহকারে শুনবেন, অনেক কাজে লাগবে। হাদিসটি হচ্ছে তিরমিজি শরীফের হাদিস। হাদিসটির মধ্যে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে, কোনো রোগীকে দেখে, কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যদি এই দুয়াটি পাঠ করে, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আফানি মিম্মা বতালাকা বিহি ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাসীরিম মিম্মান খলাকা তাফদীলা, এই দুয়াটা কেউ যদি পাঠ করে তাহলে সেই রোগ, সেই বিপদ যে দুয়াটা পাঠ করবে তার কখনোই হবে না। এটা হচ্ছে তিরমিজি শরীফের হাদিস। তো তিনি স্মরণ আসলো তার যে আমি তো একজন যার চোখের ছানি ছিল তাকে দেখে তো আমি এই দোয়া পাঠ করছিলাম, আর যেহেতু হাদিস শরীফে এটা আসছে তো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমার এই রোগ কখনো হতে পারে না। এই বিশ্বাসে তিনি চিন্তা বাদ দিয়ে দিলেন এবং পড়তে রইলেন। যখন সেই ঘটনার 16 বছর পার হলো, অর্থাৎ ডাক্তার বলেছিল 20 বছর পর চোখে ছানি পড়বে, 16 বছর পার হলো, তিনি আবার চিকিৎসককে দেখালেন। তো চিকিৎসক দেখে বললে যে ডাক্তার সঠিক বলেছে, আপনার তো 4 বছর পর, যেহেতু 16 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর 4 বছর পর আপনার এই সমস্যাটা দেখা দিবে। তো আল্লাহ হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তিনি বলেন, তখন সেই ঘটনার 30 বছর পার হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি এটা বলছিলেন। তিনি বলেন, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর এত অপরিপক্ক বিশ্বাসী নই যে, নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি এত অপরিপক্ক বিশ্বাসী নই যে ডাক্তারদের কথায় মাআযাল্লাহ আমার বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যাবে। আমি এত অপরিপক্ক নই, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর ডাক্তারের কথা থেকে বেশি বিশ্বাস করি। তো তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ 20 বছর তো নয়, এখন 30 বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমি কখনো কিতাব পড়া কমাইনি, আর আমার চোখে কোনো ব্যথাও অনুভব করিনি। হাদিস শরীফের উপর বিশ্বাসের বরকত, হাদিস শরীফের উপর আমলের বরকত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, একটু চিন্তা করেন যে তিনি কেমন বিশ্বাসী ছিলেন, তার কেমন বিশ্বাস ছিল হাদিসের প্রতি। ডাক্তার বলে দিচ্ছে, একজন না কয়েকজন ডাক্তার চিকিৎসক বলে দিছে যে আপনার এই সমস্যাটা হবে, কিন্তু তিনি বললেন যে না, আমি তো হাদিসের উপর আমল করেছি, আমি তো এই দুয়াটা পাঠ করেছি, আল্লাহ তাআলা চাইলে আমার এই রোগ হবে না। আর আল্লাহ তাআলার কেমন দয়া, 20 বছর নয় 30 বছর পার হয়ে গিয়েছে, তিনি কিতাব পড়াও বাদ দেননি, কিন্তু তার এরকম কোনো রোগ হয়নি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা,
আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই তো অনেক বড় আলিমের দিন ছিলেন, অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ওলিয়ে কামিল ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন, মুফতি ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইয়ের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মহান ঘটনা আছে। হ্যাঁ, অনেক ফজিলতপূর্ণ ঘটনা আছে তার জীবনীর। কিন্তু তার জীবনীকে দুটি বাক্যে ওলামায়ে কেরাম ব্যক্ত করেছেন এভাবে যে তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই কুরআনে পাকের একটি আয়াতের মাধ্যমে, আমরা শুনেছি ওলামায়ে কেরাম বয়ান করেছেন, কুরআনে পাকে রয়েছে যে প্রত্যেক ভেজা ও শুষ্ক বস্তু কুরআনে পাকে রয়েছে, অর্থাৎ এমন কিছু নেই যা কুরআনে পাকের মধ্যে নেই, সব কিছু কুরআনে পাকের মধ্যে রয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সব কিছু পাই না। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআনে পাককে বুঝেছেন আমরা সেভাবে বুঝতে পারি না। তাবিঈনরা যেভাবে কুরআনে পাককে বুঝেছেন আমরা সেভাবে বুঝতে পারি না, আমরা সেভাবে বুঝতে সক্ষম নই। হ্যাঁ, তবে তাবিঈনরা যেভাবে কুরআনে পাককে বুঝেছেন আমরা সেভাবে বুঝতে সক্ষম নেই। আউলিয়ায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন যেভাবে কুরআনে পাককে বুঝেছেন আমরা সেভাবে বুঝতে সক্ষম নই। তারা তো নিজের জীবনকে কুরআনের পথে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারা তো খোদার বাণীতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তারা তো কুরআনের সাথে মজবুতভাবে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, আমরা তো একটি আয়াত সম্পর্কেও ভালোভাবে জানি না, আমরা কিভাবে কুরআনের সব কিছু জানবো? তো তারা অনেক কিছুই কুরআন থেকে সমাধান বের করে নিতেন। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই যেহেতু ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই নিজের যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন, ওয়ালিয়ে কামিল ছিলেন, তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই কুরআনে পাক থেকে নিজের জন্ম তারিখ বের করে নিয়েছিলেন। কুরআনে পাকের এই আয়াত যা সূরা মুজাদালার আয়াত নাম্বার 22, সেটার মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহিম মিনহু। অর্থাৎ এরা হচ্ছে ওই সব লোক যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ পাক ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তার নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরে ঈমানের বিশ্বাস দৃঢ় এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গায়েবীভাবে সাহায্য করেন, অদৃশ্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করেন। তো আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই এই আয়াতের মাধ্যমে অনেকগুলো ইলম রয়েছে, অনেকগুলো শাস্ত্র রয়েছে। এর মধ্যে আরবি ভাষার একটি শাস্ত্র হচ্ছে ইলমুল আদাদ, সংখ্যার শাস্ত্র, যার মাধ্যমে কুরআনে পাক থেকে বিভিন্ন কিছু বের করা হয়, যার মাধ্যমে তাবিজ লিখা হয়। তো এই ইলমুল আদাদটা আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই জানতেন। তো এই ইলমুল আদাদের মাধ্যমে আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই এই আয়াতের মধ্য দিয়ে নিজের জন্ম তারিখ বের করে নিয়েছিলেন। তো তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই যেহেতু এই আয়াতের মাধ্যমে নিজের জন্ম তারিখ বের করেছিলেন, তো এই আয়াতের দ্বারা তার জীবনের দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে সাব্যস্ত হয়। একটি হচ্ছে তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই খুব দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তার ঈমান খুবই মজবুত ছিল। আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে আল্লাহ তাআলার তার প্রতি বিশেষ দয়া ছিল, আল্লাহ তাআলা তাকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করতেন। যেভাবে একটি ঘটনা রয়েছে, একবার এক জ্যোতিষী যে তারকা রাজি সম্পর্কে জানে, অর্থাৎ তারা দেখে বলে দিতে পারে যে সময় কোনটা, বৃষ্টি হবে কখন। পূর্বের যুগে কিন্তু এই বিদ্যাটা, জ্যোতিষী বিদ্যা পড়ানো হতো, যেটার মধ্যে তারা দেখে মানুষ বলতে পারতো যে বৃষ্টি হবে কি হবে না, আমরা এটা কোন দিক, এটা কোন দিক, দিকও দেখতে পারতো। বিশেষ করে এর মধ্যে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান এখনও আছে। যারা জাহাজের নাবিকরা রয়েছে তারা এখনও এই জ্ঞানটা শিখে, যে তারা দেখে শিখে যে দিকটা কোন দিক। হ্যাঁ, এতটুকু প্রাথমিক জ্ঞান তারা রাখে। তো তখন জ্যোতিষী বিদ্যা ছিল। তো একজন জ্যোতিষীবিদ সে তারা দেখে বলে যে আগামী মাসে বৃষ্টি হবে, এই মাসে বৃষ্টি হবে না, আগামী মাসে বৃষ্টি হবে। তো আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বলেন যে আল্লাহ তাআলা চাইলে আজকেই বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, আল্লাহ তাআলা চাইলে আজকেই বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, আগামী মাস কেন? তো তিনি বলেন কিভাবে, কারণ
তারার যে অবস্থান এটা তো এটাই বলছে যে আগামী মাসে বৃষ্টি হবে। তো তিনি বললেন যে আচ্ছা ঘড়িতে কয়টা বাজে? তো তখন একটা সময় হচ্ছিল 11টা বা সামথিং একটা টাইম। তো তিনি বললেন যে আচ্ছা তিনি দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বললেন যে আচ্ছা ঘড়িতে যদি 12টা বাজে কতটুকু সময় লাগবে? তো বললো 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা লাগবে। তো তিনি কি করলেন, ঘড়িটা ধরে কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেন এবং 12টার দিকে নিয়ে গেলেন। তো 12টার ঘন্টা বেজে উঠল। তো বললেন এই যে 12টা বেজে গেল, 1 ঘন্টা তো সময় লাগেনি। তো আল্লাহ হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, তারকা এখন এখানে আছে, তারা আল্লাহ তাআলা চাইলে তারা অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারেন, বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এই সমগ্র সৃষ্টি তো আল্লাহ তাআলার শক্তিতে, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, সব কিছুর উপর ক্ষমতাসীন মহান আল্লাহ তাআলা, বলে হয়ে যেতে পারে। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এতটুকু বলেছিলেন আর সাথে সাথে বৃষ্টি হয়ে গেল। তো এই যে একটা দুটি বিষয় এই ঘটনার মধ্যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। উনি অনেক জ্ঞানী ছিলেন, উনার কাছেও শাস্ত্র জ্ঞান অনেক ছিল, কিন্তু সেই জ্ঞান থেকে বেশি বিশ্বাস, যুক্তি থেকে, বাহ্যিক বিষয়গুলো থেকে বেশি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাআলার উপর। যে আল্লাহ তাআলা চাইলে, আমি এটা দেখছি, আমার জ্ঞান এটা বলছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলে এর বিপরীত হতে পারে, আল্লাহ তাআলা যখন যাবে তা হয়ে যাবে, এভাবে বিশ্বাস করতেন। এটি একটি বিষয় যে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঈমান মজবুত ছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কেমন ব্যাপার যে তিনি এটা আলোচনা করছেন আর সাথে সাথে বৃষ্টি হতে লাগলো। তো আল্লাহ তাআলার গায়বী সাহায্যও তার প্রতি ছিল। অবশ্যই তিনি আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা ছিলেন, প্রিয় ভাজন ছিলেন, আলিমে দ্বীন ছিলেন, মুত্তাকি ছিলেন, পরহেজগার ছিলেন। শুধু তিনি না, বরং তার যে দাদা ছিল তিনিও আলিম ছিলেন, তিনিও অনেক বড় মাপের আলিম ছিলেন। শুধু তার দাদা নয়, তার বাবাও আলিম ছিলেন। তো এমন বড় মহান মহান ব্যক্তির ঘরে যিনি জন্ম নিয়েছেন তিনি অবশ্যই মহান ব্যক্তিত্ব হবেন, কারণ স্বাভাবিক বাবার প্রভাব বাচ্চার উপর থাকে, বংশের প্রভাব বাচ্চার উপর থাকে। তো এত পুত পবিত্র বংশের যিনি ছিলেন অবশ্যই তার উপরও এর প্রভাব ছিল। আচ্ছা, ঈমানের প্রাণ কি? হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, ঈমানের হাকিকত হলো আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস থাকা। তিনি আরও বলেন, সত্যি বলতে ঈমানের প্রাণই তো হলো রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদের উপর নিজের ইন্দ্রিয়ের চেয়েও অধিক বিশ্বাস থাকা। যদি আমরা চোখ দিয়ে দেখি যে এখন দিন, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে না এখন রাত, তো আমাদের চোখ মিথ্যা আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সত্য। ব্যাপারটা এইভাবে বিশ্বাস করা, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলাকে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে এভাবে বিশ্বাস করা যে আমি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাই দেখি, যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ওইখানে যেভাবে থাকে সেভাবেই বিশ্বাস করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যেভাবে বললাম যে তার পিতা এবং দাদাও খুব বড় মাপের আলিমে দ্বীন ছিলেন। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, বরং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তার ছিল। এক তো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত তার উপর মেধা শক্তি ছিল তার অনেক বেশি, এর সাথে সাথে তার জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ ছিল। সাধারণত বাচ্চারা কি করে, সাধারণত বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না বা মাদ্রাসায় যেতে চায় না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় না। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার বোন বলেন যে কখনো তিনি মাদ্রাসায় না যাওয়ার ক্ষেত্রে জেদ ধরেননি যে না আমি মাদ্রাসায় যাব না। তিনি নিজ ইচ্ছায়, স্ব ইচ্ছায় মাদ্রাসায় চলে যেতেন। অন্যান্য দিনে তো যেতেনই, জুমার দিন যেদিন ছুটি ছিল সেদিনও তিনি মাদ্রাসায় যেতে চাইতেন। তো তার যখন অভিভাবকরা নিষেধ করতো তারপর তিনি যেতেন না, কিন্তু তার আগ্রহ এমন ছিল যে জুমার দিনও কেন মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে, এই দিনও কেন আমি ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত থাকব বা ইলমে দ্বীন অর্জন করব না, এই দিনে তো ইলমে দ্বীন অর্জন করা দরকার, এই দিনে তো যাওয়া দরকার। আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন কায়দা শিখছিলেন, অর্থাৎ আরবি বর্ণমালা শিখছিলেন, আলিফ বা তাসা,
তখন আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই যখন আরবি বর্ণমালা শিখলেন, মুফরাদাত শিখলেন, হ্যাঁ 29টি হরফ শিখলেন, শিখার পর দ্বিতীয় সবকের মধ্যে থাকে কিন্তু আলিফ লাম আলিফ, এভাবে থাকে না? দ্বিতীয় সবক কায়দার মধ্যে থাকে আলিফ লাম আলিফ। যখন তাকে এটা পড়ানো হলো আলিফ লাম আলিফ, তো তিনি চুপ হয়ে গেলেন, বলেন আমি একবার তো আলিফ বা তাসা পড়ছি, আবার এটা কেন পড়ব? তো আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সম্মানিত দাদা বললেন যে শিক্ষক যেভাবে বলে সেভাবে পড়ো। তো তিনি শিক্ষকের সম্মানার্থে চুপ হয়ে গেলেন এবং পড়তে শুরু করলেন। তো আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দাদা দেখে বুঝতে পারলেন যে যদিও বা তিনি সম্মানার্থে চুপ হয়ে গিয়েছেন আদবের কারণে, কিন্তু তার মনে এখনো প্রশ্ন থেকে গেছে, তিনি এখনো সন্তুষ্ট নন, তার মনে প্রশ্ন আছে। তো বললেন যে আসলে পূর্বে আমরা যা পড়েছি তা ছিল হামজা। হামজা বলা হয় যেটার মধ্যে কোনো হরকত থাকে, আর আলিফ বলা হয় যেটার মধ্যে কোনো হরকত থাকে না। তো তিনি বললেন যে পূর্বে আমরা হামজা পড়েছি আর এখন আমরা আলিফ সম্পর্কে পড়ছি। তো তিনি বললেন আচ্ছা আমরা তো পড়ি লাম আলিফ, তো আমরা লাম আলিফ কেন পড়ি, অন্য শব্দের সাথে কেন পড়ি না? বা আলিফ কেন পড়ি না, জিম আলিফ কেন পড়ি না, আমরা লাম আলিফই কেন পড়ি? তো তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই, তার দাদাও আলিম ছিলেন, তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বললেন যে লাম আর আলিফ লেখার সময় আপনারা একটু দেখবেন, যারা আরবি শব্দ দেখেন, যে লাম যখন লেখা হয় তো লাম লাম আলিফ মিম হয়। লামের বানান লেখার সময় আরবিতে তখন লাম আলিফ মিম হয়, শুরুতে লাম আসে, তারপর আলিফ আসে, তারপর মিম আসে যদি লামের বানানটা আমরা লেখি। তারপর আলিফের বানান লিখলে শুরুতে আলিফ আসে, তারপর লাম আসে, তারপর ফা আসে। তো লামের মাঝেও আলিফ আছে আর আলিফের মাঝেও লাম আছে। তো আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দাদা বলছে যে ব্যাপারটা এরকম যে লামের অন্তরে আলিফ আছে এবং আলিফের অন্তরে লাম আছে, তো এদের মধ্যে একটা আন্তরিক সম্পর্ক আছে, যেই কারণে লাম আলিফ আমরা একসাথে পড়ি। তো এভাবে করে তিনি বুঝিয়েছেন। আচ্ছা এর মধ্যে কয়েকটা বিষয় আছে বুঝার মতো। একটা হচ্ছে যে তার মেধা কতটুকু ছিল, যে 4 বছর বয়সে, যা আমাদের এত বয়স হওয়ার পরও, আমরা অনেক পড়ালেখার করার পরও যে প্রশ্নগুলো আমাদের মাথায় আসে না, 4 বছর বয়সে তার এই প্রশ্নগুলো মাথায় আসতো। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এটা যে যখন বাচ্চারা প্রশ্ন করে আমরা সাধারণ মানুষরা কি করি, তাকে চুপ করিয়ে দেই, নীরব করিয়ে দিই, উত্তর দিতে চাই না। কিন্তু অনেক জ্ঞানী বাচ্চা এরকম থাকে যে যারা প্রশ্ন করতে চায়, জানতে চায়, কিন্তু আমাদের বারবার বারণের কারণে তাদের মেধা থেমে যায়, তারা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর যখন প্রশ্ন করার সাহসটা হারিয়ে ফেলে তখন গিয়ে কি দেখা যায় যে সে নতুন কিছু শিখতে পারে না। তো বাচ্চাদের প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার আর বিপরীতে তাদেরকে প্রশ্ন করা শেখানো দরকার, যে প্রশ্ন করো। কেননা বাচ্চারা যখন প্রশ্ন করতে শিখবে তখন তাদের ভিতর জানার আগ্রহ বহাল থাকবে। হ্যাঁ, ছোটকাল থেকে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বাচ্চাদের মধ্যে জানার আগ্রহ থাকে, জিজ্ঞেস করে বাবা এটা কি, বাবা ওটা কি। যাক, এক সময় পর্যন্ত আমরা উত্তর দিয়ে দেই, একটা সময় এমন চলে আসে যে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদেরও জানা থাকে না। হ্যাঁ, যে বাবা ঘোড়া 4 পা দিয়েই কেন চলে, বা এটা এমনই কেন হয়, এটা এমনই কেন হয় না, তখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর আর জানা থাকে না। তো আমরা হয়তো বা তাকে উল্টাপাল্টা উত্তর দিয়ে দেই, নয়তো বা তাকে চুপ করিয়ে দেই, বা বলে দেই যে মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, মা বলে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করো। তো এইভাবে করে তার জানার আগ্রহ আর প্রশ্ন করার দক্ষতা যে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। তো বাচ্চাদেরকে যখন জানার আগ্রহ থাকে তাকে শেখানো দরকার। আমি একটা বাচ্চা দেখেছি, সে তার সম্ভবত 10 বা 12 বছর বয়স, তখন সে অনেক বই পড়তো, অথচ সাধারণ বাচ্চাদের এত বই পড়ার আগ্রহ থাকে না। সে সারা দিন বই পড়তো। তার মা টেনশনে থাকতো যে এত বই পড়লে তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। তো তার মা তাকে বকা দিত যে বই পড়িও না এত বেশি। তো সে কি করতো, খাটের নিচে লুকিয়ে গিয়ে বই পড়তো।
এখন সে আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করেছে যে সাধারণ মানুষ কখনো, মানে বড় মানুষও সাধারণভাবে এমন প্রশ্ন করে না। সাধারণত আমরা যখন এই আলিম কোর্সে, দাওয়াত ইসলামীর জামিয়াতুল মদিনাতে তো আমি আলিম কোর্স করেছি, আলিম কোর্সের বড় কিতাব পড়ি, তখন এই প্রশ্নগুলো করা হয়। তো আমি তাকে মানা করিনি যে না আমি উত্তর দিব না। আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আচ্ছা বড়দেরকে তো আমি উত্তর দিয়ে অভ্যস্ত, বাচ্চাকে তো কখনো এই প্রশ্নের উত্তর আমি বুঝাইনি, তো তাকে আমি কিভাবে বুঝাবো। আমি একটু টেনশনে পড়ে গেছি। তো আমি একটু চুপ রইলাম, নীরব রইলাম, তারপর চেষ্টা করলাম তাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে। এটার কারণ এটা ছিল যে বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করা দরকার সবসময় উত্তর দেওয়ার, নিজে না জেনলে কমপক্ষে এটা বলা দরকার যে আচ্ছা আমি কিছুক্ষণ পর বলবো, তারপর জেনে হলেও বাচ্চাদেরকে জানানো দরকার। এর দ্বারা বাচ্চাদের মেধা শক্তি বাড়ে, জানার আগ্রহটা তাদের ভিতর বহাল থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আচ্ছা, আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলার আমরা জীবনী শুনছি, তিনি ছোট কাল থেকেই, শিশুকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই নিজের পিতা, তার পিতাও তো বড় আলিম ছিলেন, মহান আলিম ছিলেন, তার সহবতে যখন সংস্পর্শতায় যখন বসতেন, তার পিতার নাম ছিল মৌলানা নকি আলী খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই, তার সহবতে যখন আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বসতেন, তখন তিনি মাসলা মাসাইল যা শুনতেন মনে রাখতেন। পরবর্তীতে যদি কাউকে ভুল করতে দেখতেন, সেই কম বয়সের মধ্যেই সৎ সাহসের সাথে তাকে গিয়ে বলতেন এটা ভুল হচ্ছে, এটা এইভাবে না, এটা এইভাবে। কেমন মেধা ছিল, আর কেমন সাহস ছিল, কেমন আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই যখন কিতাব পড়ছিলেন শিক্ষকের কাছে, তো শিক্ষক কিতাব এক দুইবার পড়াতো আর তিনি কিতাব বন্ধ করে দিতেন। পরে শিক্ষক জিজ্ঞেস করতো, তিনি অক্ষরে অক্ষরে শুনিয়ে দিতেন। শিক্ষক একবার জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি মানুষ নাকি জিন? আমার পড়াতে সময় লাগে, তোমার মুখস্থ করতে সময় লাগে না। তো তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই খুব চমৎকার উত্তর দিলেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, আমি মানুষই, তবে আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ আমার সঙ্গে রয়েছে। সেই কম বয়সের মধ্যে কেমন মেধা ছিল, আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন। বলছেন না আমি সব জানি বা আমার বাবা বড় আলিম তার থেকে শিখছি, না, আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন যে আল্লাহ তাআলার দয়া আমার প্রতি রয়েছে, তাই বলে আমি এটা বলতে পারছি বা মুখস্থ করতে পারছি। তিনি মাত্র 3 বছর বয়সে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতেন, অথচ তিনি ভারত উপমহাদেশের আলিম, ভারতের তিনি মাত্র 3 বছর বয়সে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। 4.5 বছর বয়সে তিনি কুরআনে কারিমের নাজরা সম্পন্ন করেন। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বয়স যখন 8 বছর, একজন সাধারণ ব্যক্তির 26, 27 থেকে 30 বছর হয়ে যায় মুফতি হয়ে ফতোয়া লিখতে। তিনি যখন 8 বছর বয়স, তখন তিনি সর্বপ্রথম ফতোয়া লিখেন। তার জ্ঞান, মূলত তার মধ্যে যে জ্ঞান ছিল তা খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ছিল, আল্লাহ তাআলার দয়ায় তিনি জ্ঞানগুলো পেয়েছিলেন। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বয়স যখন 10 বছর, তখন তিনি মুসাল্লামুস সুবুত কিতাব এটি পড়েছিলেন। মুসাল্লামুস সুবুত কিতাব, যারা আলিমে দ্বীন রয়েছেন, বর্তমানে যে বড় বড় আলিমরা পাঠদান দিবে এটাও কঠিন হয়ে পড়ে, আর সেখানে তিনি মাত্র 10 বছর বয়সে তিনি সেই কিতাবটা পড়েছেন। তো তার কেমন মেধা ছিল আল্লাহ তাআলার দয়াতে। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই 68 বছর জীবন পেয়েছেন, হায়াত পেয়েছেন দুনিয়াতে। তো তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই এর যখন শেষ 10 বছর ছিল, অর্থাৎ 58 বছর থেকে নিয়ে 68 বছর, এই বয়সটা যখন ছিল, তখন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধকাল চলে এসেছিল, তো বিভিন্ন রকম অসুস্থতা ছিল, যার মধ্য থেকে জ্বর, মাথা ব্যথা এবং কোমর ব্যথা সব সময় হতো। তারপর অন্যান্য অসুস্থতা তো ছিল। এই অসুস্থতার মধ্যেও তিনি ইলমের খিদমত ছাড়েননি। ইলমের আগ্রহ এমন ছিল, তিনি ইলমের খিদমত ছাড়েননি। তাকে ডাক্তার বলে দিয়েছিল যে আপনি পড়বেন না, লিখবেন না, মানুষের সাথে দেখা করবেন না।
তো তিনি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাই অন্য একটি জায়গায় গিয়ে অবস্থান করলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি কি করতেন, তিনি বিছানায় নামাজ পড়ার পর একজন তার সাথে দেখা করতে গেল, সে বলছে যে তিনি কি করলেন, নামাজ পড়ার পর বিছানায় চলে গেলেন। বিছানায় যাওয়ার পর 4 জন আলিমে দিন তার চারপাশে বসলো। হ্যাঁ, তো অনেকগুলো চিঠি আসলো, অনেকে বাংলাদেশ থেকেও তাকে প্রশ্ন করা হতো, সেই যুগে অনেক বাংলাদেশি আলিমরাও তাকে প্রশ্ন করেছে। এখনও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মধ্যে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাই যে ফতোয়ার কিতাব লিখেছেন সেটা হচ্ছে 12 খণ্ড বিশিষ্ট, মানে মূল যেই কিতাবটা সেটা এখনও ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আছে, বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। সেখানে এখনও বাংলাদেশ থেকে যে প্রশ্নগুলো গিয়েছে সেগুলো আছে সেটার মধ্যে লেখা। সেই কিতাবটা তিনি লিখেছিলেন উর্দুতে, আর তাকে যখন কেউ ইংলিশে প্রশ্ন করতো তিনি ইংলিশে উত্তর দিতেন, তাকে কেউ ফার্সিতে প্রশ্ন করলে তিনি ফার্সিতে উত্তর দিতেন, তাকে কেউ আরবিতে প্রশ্ন করলে তিনি আরবিতে উত্তর দিতেন। উর্দুর দিক থেকেও, উর্দু সাহিত্যের দিক থেকেও এটা এত কঠিন কিতাব ছিল যে যখন এটাকে সহজ করা হয় তখন এটার 30 খণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। যখন পরবর্তীতে এটাকে সহজ করা হয় তখন এর খণ্ড কত হয়ে যায়, 12 থেকে 30 খণ্ড হয়ে যায়। আর সেই 30 খণ্ড পড়তেও মানুষের কষ্ট হয়। তো এত মেধা সম্পন্ন, এত ইলম সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাই শেষ বয়সে কি করলেন, যখন তার কাছে চিঠি আসতো, প্রশ্ন করা হতো, বিভিন্ন মাসলা মাসাইল জানতে জিজ্ঞাসা করা হতো, তিনি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাই কি করতেন, যে 4 জন যে ব্যক্তি ছিল তাদের মধ্যে একজন তাকে প্রশ্ন করতো, আচ্ছা হুজুর এই মাসলা এসেছে, এটার উত্তর কি? তিনি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাই তাকে উত্তর দিতেন, সে তার উত্তর লিখতে থাকতো। এর মধ্যে আরেকজন জিজ্ঞাসা করতো, হুজুর এই মাসলাটা এসেছে, এর উত্তর কি? তিনি তার উত্তর দিতেন। তারপর তৃতীয় জন ব্যক্তি প্রশ্ন করত। এভাবে করে করে তিনি সবার উত্তর দিতেন একের পর এক। এভাবে সবগুলো মাসলার তিনি সেই অসুস্থ অবস্থায় বিছানার মধ্যে থেকে তিনি উত্তরগুলো দিতেন। তো কেমন তার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল যে বিছানার মধ্যে গিয়েও তিনি সেই জ্ঞানের খিদমত, ইলমের খিদমত তিনি ছাড়েননি। আলহামদুলিল্লাহ তাআলা দাওয়াত ইসলামীও কিন্তু চাচ্ছে যে কুরআন ও হাদিসের সঠিক বিশুদ্ধ জ্ঞান যেন ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, যার কারণে দাওয়াত ইসলামী মদিনী চ্যানেল বাংলা চালু করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসে বসে ইলমে দিন শিখছে, দিনের জ্ঞান শিখছে। তারপর দাওয়াত ইসলামী আলিমের দিন তৈরি করার জন্য, যার মধ্যে ইলমের পাশাপাশি আমলও থাকবে, মুহাক্কিক আলিমের দিন, দক্ষ আলিমের দিন তৈরি করার জন্য দাওয়াত ইসলামী পুরো বিশ্বে হাজার হাজার জামিয়াতুল মদিনা প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মধ্য থেকে এই মসজিদের উপরের যেই তালাগুলো রয়েছে, মাদ্রাসার অংশ যেটি রয়েছে, সেখানে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। তারপর শাহজাহানপুরে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে কমলাপুরের পাশে। তারপর সিলেটে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, জাফলংয়ে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, হবিগঞ্জে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, রাজশাহীতে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, নীলফামারীতে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, দিনাজপুরে জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ তাআলা শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে, সেটা আমেরিকা হোক, সেটা ইতালি হোক, ইউরোপ কান্ট্রির বিভিন্ন দেশ হোক, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হোক, সব জায়গাতে জামিয়াতুল মদিনার বিভিন্ন শাখা রয়েছে, যেখানে একজন ছেলে কিংবা মেয়ে, আলাদা আলাদা শাখা, ছেলের শাখা আলাদা, মেয়ের শাখা আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারিকুলাম, ছেলেদেরকে ছেলেরা পড়ায় এবং মেয়েদেরকে মেয়েরা পড়ায়, পরিপূর্ণ আলাদা সিস্টেম। তো একজন দক্ষ আলিমের দিন, যার শুধু ইলম থাকবে না, শুধুমাত্র ইলম থাকবে না, ইলম তো থাকবে, ইলমের ক্ষেত্রে দক্ষ তো হবে, পাশাপাশি সে যেন সুন্নাতে নববীর উপরও আমলদার হয়, এমন আলিমের দিন কিভাবে তৈরি করা যায়, সেই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী জামিয়াতুল মদিনা প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এখন কিন্তু জামিয়াতুল মদিনার শিক্ষাবর্ষ হচ্ছে শাওয়াল থেকে নিয়ে, অর্থাৎ রমজানের পর থেকে নিয়ে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত, শাওয়াল থেকে নিয়ে রমজান পর্যন্ত। তো এখন জামিয়াতুল মদিনার নতুন ক্লাসে ভর্তি চলছে। মদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা সহ আপনারা যারা চান জামিয়াতুল মদিনাতে
ভর্তি করাতে, নিজের ছেলেকে নিজের ভাইকে আলিমে দিন বানাতে বা নিজে আলিমে দিন হতে, দক্ষ আলিমে দিন হতে, তো আপনারা নিকটস্থ জামিয়াতুল মদিনাতে নিজের ছেলে সন্তানকে নিজের ভাইকে ভর্তি করাতে পারেন, বা যারা নিজে চান নিজেরাও ভর্তি হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আল্লাহ তাআলা যা শুনেছি এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। ইলমে দিন শিখার অনেক ফজিলত রয়েছে। হ্যাঁ, দুটি হাদিস শরীফ শুনাই। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফিহা ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু তরিকান ইলাল জান্নাহ। প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে দিন অর্জনের জন্য কোনো পথে চলল, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আরেকটি চমৎকার হাদিস শরীফ রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলমে দিন অর্জন করা ফরজ। ওয়া ইন্না তালিবাল ইলমি ইস্তাগফিরু লাহু কুল্লু শাইইন হাত্তাল হাইতানু ফিল বাহরি, এবং তালিবে ইলমের জন্য, যে ইলম অর্জন করে, ইলম অন্বেষণ করে, তার জন্য সমগ্র মখলুকাত আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করে, এমনকি সমুদ্রের মাছও তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফার করে, যে ইলমে দিন অর্জন করে। ইলমে দিন অর্জন করা ফরজ। আমি চাকরি করি, চাকরির জন্য কি জিনিস জায়েজ, হালাল, হারাম, সেই জিনিসগুলো জানা আমার উপরে ফরজ। আমি নামাজ পড়ি, নামাজ আমার উপরে ফরজ হয়েছে, নামাজের জন্য কি কি জিনিস জানা ফরজ, কি কি জিনিস জানা ওয়াজিব, এগুলো জানা আমার উপর জরুরি। তারপর আমার উপর জাকাত ফরজ হয়েছে, জাকাতের কি কি জরুরি মাসালা মাসাইল রয়েছে, সেগুলো জানা জরুরি। আমি কোনো কিছু ভাড়াতে দেই বা ব্যবসা করি, সেই ব্যবসা সংক্রান্ত যতগুলো মাসলা মাসাইল রয়েছে সেগুলো আমার উপর জানা জরুরি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানার তৌফিক দান করুক, ইলমে দিন অর্জন করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় দুরূদ শরীফ ও দুয়া পাঠ করানো হয়। তো আসুন আমরাও সেই দুরূদ শরীফ আর দুয়াগুলো পাঠ করে নিব। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তো বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরাও পাঠ করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নেই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাহাবী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এ দুরূদ শরীফ পাঠ করলে 6 লক্ষ দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে বসালেন। তো সাহাবায়ে কিরামরা অনেক আশ্চর্যান্বিত হলো। তো যখন সেই ব্যক্তি চলে গেল, তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন এ দুরূদ শরীফ পাঠ করে। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নৈকট্য এই দুরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে লাভ হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি
এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আসুন আমরাও পাঠ করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, এ দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকে। এই হাদিস শরীফটি হচ্ছে মুআজামুজ জাওয়াইদ কিতাবের হাদিস শরীফ। আসুন আমরাও দোয়াটি পাঠ করে নেই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। তো আসুন আমরা এই দোয়াটা পড়ে নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতিস সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله إلا
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উযকুরুল্লাহ আল্লাহ 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 আল্লাহ। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা আবার মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সম্ভব হলে দুজনু হয়ে বসে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে এই পবিত্র বরকতময় রজনীতে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুই হাত তুলে দিই এবং নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করে নিই। আসুন দোয়া করে নিই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন, ইয়া রাব্বে মুস্তাফা বা তুফাইলে মুস্তাফা আজ্জা ওয়াজাল, ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের মাতা পিতা ও সকল উম্মতে মুসলিমার গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা যা কিছু বললাম শুনলাম এর মধ্যে যা ভুল ত্রুটি হয়েছে তুমি তা ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, হে মওলা, আমরা যা শুনেছি মওলা, ইয়া আল্লাহ এর উপর আমল করার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ, আমরা তোমার প্রিয় বান্দা, হে আল্লাহ তোমার প্রিয় ওলি আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা খান
রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির আলোচনা শ্রবণ করেছি মওলা, তার ইলমে দ্বীনের আগ্রহের ব্যাপারে শুনেছি মওলা। ইয়া আল্লাহ, আমাদের অন্তরেও ইলমে দ্বীনের আগ্রহ বাড়িয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকেও ইলমে দ্বীন অর্জন করার তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ, আমরাও যেন বিশুদ্ধভাবে জেনে আমলগুলো করতে পারি, ইবাদতগুলো করতে পারি, সেই তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকেও দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করো। ইয়া আল্লাহ, আমরাও যেন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, ইয়া আল্লাহ, আমাদের ছোট ভাইদেরকে, আমাদের প্রিয়জনদেরকে আলিমে দ্বীন বানাতে পারি, সেই তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ, যারা মাদ্রাসায় পড়ছে, যারা আলিমে দ্বীন হওয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকে দক্ষ আলিমে দ্বীন হিসেবে কবুল করো। হে আল্লাহ, যাদেরকে আলিমে দ্বীন হিসেবে কবুল করেছে মওলা, হে আল্লাহ, যাদেরকে তোমার ওয়ালি হিসেবে, প্রিয় ভাজন হিসেবে কবুল করেছে মওলা, হে আল্লাহ, তাদের ওয়াসিলা মওলা, তাদের সদকায় আমাদেরকেও কবুল করে নাও মওলা। হে আল্লাহ, ইয়া রহমান ইয়া রহিম, আজ জুমের রাত মওলা, বরকতময় রাত মওলা, এ বরকতময় রজনীতে তোমার দরবারে মওলা আমার গুনাহে ভরা খালি দুটি হাত তুলে দিয়েছি মওলা। হে আল্লাহ, আমার আমলের দিকে দেখে নয়, বরং তোমার রহমতের ওয়াস্তা মওলা, তোমার রহমতুল্লিল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ওয়াস্তা মওলা, আমাদের হাতগুলোকে কবুল করে নাও, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কবুল করে নাও, আমাদের প্রত্যেক জায়েজ আশা ইরাদাগুলোকে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দাও। হে আল্লাহ, জানি না কার কে অসুস্থ, কোনো আত্মীয়জন, কোনো প্রিয়জন, বাবা মা ভাই পাড়া প্রতিবেশী অসুস্থ মওলা। হে আল্লাহ, কেমন রোগে আক্রান্ত মওলা। হে আল্লাহ, তুমি যদি শিফা না দেও, দুনিয়ার কোনো চিকিৎসক শিফা দিতে পারবে না মওলা। হে আল্লাহ, তোমার দরবারে হাত তুলে দিয়েছি মওলা, আমাদের অসুস্থদের শিফায়ে কামিলা আজিলা দান করে দাও, তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দাও। হে আল্লাহ, তাদেরকে কবুল করে নাও মওলা। হে আল্লাহ, যারা আইসিইউতে রয়েছে, হে আল্লাহ, যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রয়েছে মওলা, তাদের জন্য সহজ করে দাও মওলা, তাদেরকেও শিফায়ে কামিলা আজিলা দান করে দাও মওলা। হে আল্লাহ, ইয়া রহমান রাহিমিন, ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান, হে আল্লাহ, খুব কঠিন যুগে আছি মওলা। হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি মওলা। হে আল্লাহ, রোজগারের স্বল্পতা মওলা, পারছি না মওলা। হে আল্লাহ, আমাদের রিজিকে বরকত দান করো মওলা। হে আল্লাহ, আমাদের নেয়ামতে বরকত দান করো মওলা। হে আল্লাহ, যারা বেকার রয়েছে তাদের হালাল রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে দাও। হে আল্লাহ, যারা হালাল রুজি রোজগার উপার্জন করছে তাদের রিজিকে বরকত দান করে দাও, তাদের উপার্জনে বরকত দান করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের উপার্জনে বরকত দান করে দাও মওলা। হে আল্লাহ, আমাদের হালাল রুজিতে বরকত দান করে দাও মওলা। হে আল্লাহ, রিজিক প্রশস্ত করে দাও মওলা, তোমার গায়েব থেকে মদদ দান করো মওলা। হে আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান। হে আল্লাহ, আমরা তো গুনাহগার মওলা। হে আল্লাহ, অনেক গুনাহ করেছি মওলা। হে আল্লাহ, তোমার দরবারে নত মাথা, নত জানু নিয়ে উপস্থিত মওলা। হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দাও মওলা। হে আল্লাহ, আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও মওলা। হে আল্লাহ, মৃত্যুর পূর্বে তুমি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও মওলা। হে আল্লাহ, মৃত্যুর পূর্বে আমরা যেন তোমার নেক আমল করতে পারি, সেই তৌফিক দান করো মওলা। হে আল্লাহ, একদিন তো মরতে হবে, তুমি বলেছো মওলা, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, প্রতিটি প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে মওলা। হে আল্লাহ, আমাকেও গ্রহণ করতে হবে মওলা, আমাদেরকেও গ্রহণ করতে হবে মওলা। হে আল্লাহ, মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ, তোমার কুরআন ও হাদিস হুকুম আহকামকে ভালোভাবে জেনে বিশুদ্ধভাবে আমল করার তৌফিক দান করো মওলা। হে আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দাও মওলা। হে আল্লাহ, আখিরি ফরিয়াদ মওলা, যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন যেন মদিনা শরীফে থাকি মওলা। হে আল্লাহ, প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সোনালী জালি মুবারক দেখতে দেখতে মুখে যেন জারি হয়ে যায় মধুর কালিমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম।
या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्लुक़ा जलवा शान कुदरत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला फैज़ से जिनके ला खो नमाज़ी बने फैज़ से जिनके ला खो इमाम सजे उस अमीर अहले सुन्नत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। আসুন মজলিস থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিই। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। जिनकी दावतेर जागा